I support to use clay Ganesha. Good morning children. Today's topic is first unit A reading. Attitude is altitude. What does it mean? What does attitude mean? Attitude means a manner, personal feelings, emotions, orientations. తెలుగులో ధోరణి అంటాం. యాటిట్యూడ్, మన ధోరణి ఎలా ఉండాలి? అవర్ యాటిట్యూడ్ డిటర్మైన్స్ అవర్ ఆల్టిట్యూడ్. మనం ఉండే విధానాన్ని బట్టి, మనం ఉండే తీరు ధోరణిని బట్టే మన పొజిషన్ ఉంటుంది అని. ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ no arms to stretch in the morning to help you scratch that itch, to allow you to wrap your arms around your loved ones. Imagine having no legs to kick pebbles down the street, to walk or run, to bicycle or skateboard, or get you from point A to point B. Then imagine both at once, which is what Nick Vujicic has faced this whole life. Have you heard something like this? ఇక్కడ మార్నింగ్ లేవగానే మనం బాడీని ఒకసారిగా అలా స్ట్రెచ్ చేయడానికి, స్ట్రెచ్కి ఆపోజిట్ కంప్రెస్, ముడుచుకోవటం. స్ట్రెచ్ అంటే సాగదీయటం. అలాగే ఏదైనా మనకు దురద పుట్టినప్పుడు ఇచ్ మీన్స్ కొంచెం ఇరిటేషన్ వచ్చినప్పుడు స్క్రాచ్ చేయాలన్నా, టు అలో యూ టు ర్యాప్లో డబ్ల్యూ సైలెంట్, ర్యాప్ యువర్ ఆర్మ్స్ అరౌండ్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్. నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళని ఎవరైనా హగ్ చేసుకోవాలన్నా, నీకు ఆ చేతులు లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారిగా ఊహించు. ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ నో లెగ్స్. ఎప్పుడు వెన్ టు కిక్ పెబల్స్ డౌన్ ద స్ట్రీట్, నీకు కాళ్ళకు ఎదురు ఏమైనా రాళ్ళు తగిలినప్పుడు వాటిని పక్కకు నెట్టడానికి, తోసేయటానికి. పెబల్స్ మీన్స్ గులకరాళ్ళు. టు వాక్ ఆర్ రన్, టు బైసైకిల్ ఆర్ స్కేట్ బోర్డు. ఈ కాళ్ళు నడవటానికి కానీ, పరిగెత్తాలన్నా, సైకిల్ రైడ్ చేయాలన్నా, స్కేట్ బోర్డ్ చేయాలన్నా, లేదా ఒక పాయింట్ నుండి మరొక పాయింట్కి వెళ్ళాలన్నా కాళ్ళు లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో. వన్స్ యూ ఇమాజిన్, దెన్ బోత్ ఎట్ వన్స్, విచ్ ఈజ్ వాట్ నిక్ Vujicic, VUJICIC, Vujicic అని మనం ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. హ్యాస్ ఫేస్డ్ హిజ్ హోల్ లైఫ్. హ్యావ్ యూ హర్డ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ బిఫోర్? Nick Vujicic was born with no arms or legs, but he doesn't let the details stop him. The brave 26 years old, who is mainly torso, plays football and goal, swims and surfs despite having no limbs. Torso means without limbs, having no legs and no arms is called torso. Nick has a small foot on his left hip. Nick has a small foot with 2 toes on his left hip, which helps him balance and enables him to kick. Enables opposite disables. He uses his 1 foot to type, write with a pen and pick things up between his 2 toes, small toes. అతనికి తన బాడీని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవటానికి చిన్న 2 వేళ్ళు ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పాదం మాత్రమే అతని బాడీకి ఉంది. ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్. హియర్ I refers to Nick. Nick call it his chicken drumstick. I call it my chicken drumstick, joked Nick, who was born in Melbourne, Australia, but now lives in Los Angeles. I would be lost without it. It means chicken drumstick, a lower part of the leg of the chicken. It's called chicken drumstick. He called it his chicken drumstick, joked Nick. అతనుకున్న చిన్న కాలునే చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్గా జోక్ వేసుకుంటూ ఉంటాడంట తన కాలు మీద తను. Next, due to his faith as an evangelical Christian, Nick has chosen to remain a virgin until marriage, although he has had long-term girlfriends in the past. గతంలో అతనికి చాలామంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అతను ఒక ఎవాంజలికల్ క్రిస్టియానిటీని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. నిక్ హ్యాస్ chosen to remain a virgin until marriage. He is very modest. మోడెస్ట్ మీన్స్ అణుకువ కలిగి ఉండటం, హంబుల్గా ఉండటం. మోడెస్ట్ మీన్స్ హంబుల్. But he gets marriage proposals from women all the time, said Nick's friend and publicist Steve Appel. Modest opposite, proud.
love to get married and start a family, but he is waiting for the right girl to come along. ఇతను వెయిటింగ్ ఫర్ ద రైట్ గర్ల్ టు కమ్ అలాంగ్. ఇలా ఉన్న వ్యక్తిని మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అందరూ ముందుకొచ్చినా కొంతమంది మనీని చూసుకొని అలా వస్తారు. అలా కాకుండా తనతో లైఫ్ లాంగ్ ఉండేటువంటి గర్ల్ కోసం అతను వెయిట్ చేస్తున్నాడు. వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ నిక్స్ ఓన్లీ థింగ్. హీ ఆల్సో ప్లేస్ గోల్ఫ్ విత్ ఏ క్లబ్. Club means heavy stick with one end thick than the other. A heavy stick club. See here, this is Nick Vujicic. Nick Vujicic. He is mainly torso, no arms, no legs. This is chicken drumstick, a small foot on his left hip. Club tucked under his chin, and he is a huge fan of the English Premier League. అతను ఇంగ్లీష్ ప్రీమియం లీగ్కి పెద్ద ఫ్యాన్ అంట. టక్డ్ మీన్స్ పుట్ అండర్ హిజ్ చిన్. లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్. దిస్ ఈజ్ క్లబ్. దీన్ని తన చిన్ కింద గట్టిగా పట్టుకొని గోల్ఫ్ ఆడతాడనమాట. హిజ్ పేరెంట్స్ డిసైడెడ్ నాట్ టు సెండ్ హిమ్ టు ఏ స్పెషల్ స్కూల్. అంటే పేరెంట్స్ అతన్ని ఇలా హ్యాండిక్యాప్డ్తో ఉన్న వాళ్ళని పంపించేటువంటి స్పెషల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి, వాటికి పంపించకుండా మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్లో అతన్ని మనము నార్మల్గా మనం ఎలా అందరం వెళ్ళి చదువుకుంటామో ఆ స్కూల్లోనే జాయిన్ చేశారు. దట్ డెసిషన్ హీ సెడ్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ హిమ్. అలా జాయిన్ చేయటం అతనికి చాలా కష్టంగా ఫీల్ అయ్యాడు. బట్ విచ్ మే హ్యావ్ బీన్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ దే కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ హిమ్. కానీ అదే ఫైనల్లో తనకి చాలా మంచి నిర్ణయంగా తన లైఫ్కి ఉపయోగపడింది అని చెప్తూ ఉంటాడు. వెన్ నిక్ వాజ్ బోర్న్ his father was so shocked. When Nick was born, his father was so shocked that he left the hospital room to vomit. నిక్ పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ చూసి షాక్ అయ్యాడంట. షాక్ అయ్యి ఆ హాస్పిటల్ రూమ్లో నుండి బయటికి పరుగు తీశాడు. ఎందుకు? టు వొమిట్, వాంతి చేసుకున్నంత పని అయిందనమాట ఆయనకి. హిజ్ డిస్ట్రాట్ మదర్ కుడ్ నాట్ బ్రింగ్ హర్ సెల్ఫ్ టు హోల్డ్ హిమ్ అంటిల్ హీ వాజ్ 4 months old. ఇంకా వాళ్ళ అమ్మ అయితే కకావికలం అయిపోయి అతన్ని 4 నెలలు వచ్చే వరకు కూడా అతన్ని బాబుని టచ్ చేయలేదంట. నెక్స్ట్, హిజ్ డిజబిలిటీ మీన్స్ హ్యాండిక్యాప్డ్. ఈజ్ ఏ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్. హిజ్ డిజబిలిటీ అంగవైకల్యము. హిజ్ డిజబిలిటీ కేమ్ వితౌట్ ఎనీ మెడికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. A rare occurrence means incident. Called phocomelia. అనేది ఒక డిసీజ్. దట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ కండిషన్. ఫోకోమెలియా మీన్స్ టెట్రాలియో అనేటువంటి డిసీజ్. ఇట్ ఈజ్ ఎ కండిషన్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ మాల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్. సరిగ్గా రూపం చెందకుండా పుట్టేటువంటి డిసీజ్ అనమాట ఇది ఫోకోమోలియా అంటే. టెట్రాలియో అనేటువంటి డిసీజ్. అండ్ నిక్ అండ్ హిస్ పేరెంట్స్ స్పెంట్ మెనీ ఇయర్స్ ఆస్కింగ్ వై దిస్ క్రూయల్ ట్రిక్ వుడ్ హ్యాపెన్. వాట్ ఈస్ ద క్రూయల్ ట్రిక్? born without limbs would happen to them. My mother was a nurse and she did everything right during pregnancy, but she still blamed herself, he said. Who is he in this para? In this passage he means Nick. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? అమ్మ నర్సు, హాస్పిటల్లో నర్స్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. షీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అలాంటివన్నీ తీసుకున్నా కూడా ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది బాబుకి అని వాళ్ళు చాలా కాలం బాధపడ్డారంట. ఇట్ వాజ్ సో హార్డ్ ఫర్ దెమ్ బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ దే డిడ్ దేర్ బెస్ట్ టు మేక్ మీ ఇండిపెండెంట్. హూ ఈజ్ హియర్ మీ? మీ రిఫర్స్ హియర్ Nick. My dad put me in the water at 18 months and gave the courage to learn how to swim. Courage means ధైర్యం.
ధైర్యాన్ని ఇవ్వటం కోసం ఏ విధంగా స్విమ్ చేయాలి అనేది 18 months అప్పుడే అతను వాటర్లో పెట్టి సొంతగా స్విమ్మింగ్ చేయటం నేర్చుకునేటట్టు చేశారనమాట. ఐ ఆల్సో got really into football and skateboarding. I totally love the English Premier League. ఇతనికి ఫుట్బాల్ ఆడటం, స్కేట్ బోర్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే క్రికెట్లో ఇంగ్లీష్ ప్రీమియం లీగ్ అన్నా కూడా ఇతను బాగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. వాట్ ఈజ్ హిజ్ ఫాదర్? హిజ్ ఫాదర్ వాజ్ ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ అండ్ అకౌంటెంట్. హీ టాట్ హిజ్ లిటిల్ సన్, నేర్పించారంట తన చిన్న కుమారుడికి ఎలాగా హౌ టు టైప్ విత్ హిజ్ టో, ఆ చిన్న కాలుతో ఆ వేలుతో ఏ విధంగా టైప్ చేయాలి అనేది అతనికి నేర్పించారు. హిజ్ మమ్ మీన్స్ మదర్. హిజ్ మమ్ ఇన్వెంటెడ్ a special plastic device means tool that meant he could hold a pen and pencil. పెన్ను పెన్సిల్ పట్టుకొని రాయటం కోసం ఒక ప్లాస్టిక్ డివైజ్ని కూడా ఆవిడ సొంతగా కనిపెట్టారనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ చూడండి, అది ప్లాస్టిక్ డివైజ్తో రాయటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. డిస్పైట్ the risk of being bullied, his parents insisted Nick on attending mainstream school. స్కూల్లో కన్నా డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి అందరూ అతను అల్లరి చేస్తూ ఉన్నారంట. అలా చేస్తున్నా సరే పేరెంట్స్ మాత్రం మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్లోనే, మెయిన్ స్ట్రీమ్ అంటే నార్మల్ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ దే కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ మీ యాడ్స్ నిక్. రోజు వాళ్ళు ఆ పని చేయటం నాకు చాలా మంచి పని జరిగింది నా లైఫ్లో అంటున్నాడు. హూ లాటర్ అచీవ్డ్, అందువలనే అతను డ్యూయల్ డిగ్రీ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్లో డిగ్రీ సాధించడం. డ్యూయల్ డిగ్రీ అంటారు దీన్ని, ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్. ఇట్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ బట్ ఇట్ గేవ్ మీ ఇండిపెండెన్స్. అది నేను స్వతంత్రంగా బ్రతకటానికి నాకు ఉపయోగపడింది అని చెప్తున్నారు. నిక్, హూ వాజ్ టీజ్డ్ అండ్ బుల్లీడ్, హ్యాడ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ ఫర్ మొబిలిటీ అండ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ కేరర్స్ టు హెల్ప్ హిమ్. చాలా స్కూల్లో పిల్లలందరూ అతన్ని దూరంగా వెళ్ళిపోయేవారంట నిక్కును చూసి, అలాగే అల్లరి చేసేవాళ్ళంట. వెనక నుండి ఏదోటి చిన్న చిన్న పుల్లలు మీరు వేస్తూ ఉంటారు కదా, చిన్నగా రాళ్ళని విసరటం, ఇలాంటి పనులన్నీ చేసి ఏడిపించేవాళ్ళు అనమాట. అయినా సరే అతనికి మాత్రం ఇంకా మంచిగా అతనికి హెల్ప్ చేసే టీం కూడా ఉన్నారంట, కేరర్స్ టు హెల్ప్ హిమ్. I was deeply depressed. Very important. I was deeply depressed when I was 8 years old. నిక్కి 8 years ఉన్నప్పుడు చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. ఐ వెంట్ టు మై మమ్ క్రయింగ్ అండ్ టోల్డ్ హర్ ఐ వాంటెడ్ టు కిల్ మై సెల్ఫ్. He was 8 years old. He went to his mom crying and told her he wanted to kill himself. తనను చంపేసుకుంటా, నేను చచ్చిపోతా నేను అని బాగా ఏడ్చేసాడంట. I felt cold and bitter. I hated God for doing this to me and was terrified of what would happen when my parents were not there to look after me. ఇక్కడ ఏమని ఫీల్ అవుతున్నాడు? టెరిఫైడ్ మీన్స్ టు ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫియర్, బాగా భయపడుతున్నాడు అనమాట. అమ్మా నాన్న ఉన్నంతవరకు చూస్తారు నన్ను, మరి అమ్మా నాన్న లేకపోతే నన్ను ఎవరు చూస్తారు అని చెప్పేసి బాధపడ్డాడు అనమాట. ఐ కుడ్ బ్రష్ మై ఓన్ టీత్ విత్ ఎ వాల్ మౌంటెడ్ బ్రష్ అండ్ వాష్ మై ఓన్ హెయిర్ విత్ పంప్ యాక్షన్ సోప్, బట్ దేర్ వాజ్ సో మచ్ దట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ. అది ఏం చేస్తూ ఉంటాడంట, వాల్ మౌంట్ ఆ బ్రష్ దగ్గరికి పోనిస్తాడు నోరు తెరిచి, దాంతో తలను తిప్పుతూ బ్రష్ చేసుకుంటాడనమాట. వాష్ మై ఓన్ హెయిర్ విత్ పంప్ యాక్షన్ సోప్, చేతులు లేకపోయినా సరే పంప్ యాక్షన్ సోప్తో తన హెయిర్ని తనే సొంతగా చేసుకుంటాడు. అంటే బాత్ చేసుకోవటం కూడా తన సొంతగానే చేసుకుంటాడు. హెడ్ బాత్ చేస్తాడనమాట. బాత్ టబ్లో మునిగి చనిపోవాలనుకొని సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకున్నాడు. బట్ ఇట్ వాజ్ అన్సక్సెస్ఫుల్. ఫుటైల్ మీన్స్ అన్సక్సెస్ఫుల్. ఐ ఫెల్ట్ దెర్ వాజ్ నో పర్పస్. అతను ఫీల్ అయ్యాడేమని, దెర్ ఈజ్ నో పర్పస్ వెన్ యూ ల్యాక్ పర్పస్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్. బలం లేకుండా ఏ ఉద్దేశం, ఏ పర్పస్ ఉంది నాకు, ఇక్కడ ఎందుకు బ్రతకాలి అని ఫీల్ అయ్యి సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకున్నాడు. ఇట్ ఈజ్ హార్డ్ టు హోల్డ్ ఆన్ హీ సెడ్ బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హిజ్ రిలిజియన్. అలా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు తను సరౌండింగ్స్లో ఉన్నటువంటి తన చర్చిలో ఉన్నటువంటి ప్రీస్ట్స్, రిలిజియన్, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ, నిక్ మేనేజ్ టు పుల్ త్రూ టు బికమ్ ఎన్ ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రయంఫ్ ఓవర్ అడ్వర్సిటీ.
విజయం ఆ కష్టాల నుండి బయటపడి సక్సెస్ సాధించగలిగాడు. ట్రయంఫ్ మీన్స్ గ్రేట్ విక్టరీ ఆర్ సక్సెస్. అడ్వర్సిటీ మీన్స్ డిఫికల్టీస్ ఆర్ అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్స్. When I was 13, Nick was 13 years old. He read a newspaper article about a disabled man who had managed to achieve great things and help others, said Nick. ఒక న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ చదివాడంట 13 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు. ఆ ఆర్టికల్స్లో అతనికి డిజేబుల్డ్ మ్యాన్ అయినా అతను ఏ విధంగా తన ఇతరులకు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నాడు, ఎలాంటి సక్సెస్ సాధించాడు అనేది ఆ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్లో ఉన్నటువంటి సారాంశం. దాన్ని చూసిన తర్వాత హీ రియలైజ్డ్ వై గాడ్ హ్యాడ్ మేడ్ హిమ్ లైక్ దిస్. ఎందుకు ఇతను ఈ విధంగా పుట్టించాడు, నన్ను ఎందుకు దేవుడు ఇలా పుట్టించాడు అనేది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది. ఏంటి దట్ ఈజ్ టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్. నేను ఇతరులకి జీవితాలలో నమ్మకాన్ని కలిగించడానికి నన్ను పుట్టించుంటాడు దేవుడు అనుకున్నాడని రియలైజ్ అయ్యాడు. ఇట్ వాజ్ సో ఇన్స్పిరేషనల్ టు మీ. ఇట్ మీన్స్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్. Inspirational to me that I decided to use my life to encourage other people and give them the courage that the article had given me. ఆ ఆర్టికల్ చదవటం మూలంగా అతను ఏ విధంగా మారాడు, ఏ విధంగా తనకు ధైర్యం వచ్చింది, అలాంటి ధైర్యాన్ని ఇతరులో కూడా నింపాలి అని చెప్పేసి అతను ఆ రోజు రియలైజ్ అయ్యాడంట. ఇక్కడ చూడండి, స్కేట్ బోర్డ్ మీద అతను స్విమ్ చేస్తున్నాడు, అలల మీద ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. Next, I decided to be thankful. Very important. He decided to be thankful for what I do have. నాకు ఏం కలిగి ఉన్నదో దాంతోనే నేను తృప్తి పడాలి. ఆ ఉన్నదానికి నేను దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. నాట్ గెట్ యాంగ్రీ అబౌట్ వాట్ ఐ డోంట్. నాకు ఏమి లేదో దాని గురించి నేను కోపం తెచ్చుకోను. నాకున్న దాని మీదే నేను థ్యాంక్స్, నాకు ఇచ్చిన దాంతో నేను కృతజ్ఞతతో ఉంటాను అని చెప్పుకున్నాడు. I looked at myself in the mirror and said, you know what, the world is right, what I have no arms or no legs, but they will never take away the beauty of my eyes. మిర్రర్లో తను చూసుకొని ఏమనుకుంటున్నాడంటే, నాకు కాళ్ళు చేతులు లేకపోవచ్చు కానీ నాలో ఉన్నటువంటి, నా కళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి అందాన్ని ఎవరూ తీసేయలేరు. ఇక్కడ మీన్స్ తనలో ఉన్నటువంటి ధైర్యాన్ని ఎవరు తీసేయలేరు అని అంటున్నాడు. హీ వాంటెడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సంథింగ్ గుడ్ దట్ ఐ హ్యాడ్. అతనికి ఏముందో దానిని ఉపయోగించి దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అని అనుకున్నాడు. ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆర్ దేర్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ అవర్ కన్విక్షన్స్. ఛాలెంజెస్ మీన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఛాలెంజెస్ మీన్స్ అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. మన జీవితాల్లో ఇలాంటి అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అనేకం వస్తూ ఉంటాయి. అవే మనల్ని స్ట్రెంగ్థెన్ అవర్ కన్విక్షన్స్, మన నమ్మకాలను బలపరిచే విధంగా ఉండాలి అవి. దే ఆర్ నాట్ దేర్ టు రన్ అస్ ఓవర్, సెడ్ నిక్. ఇన్ 1990 నిక్ won the Australian Young Citizen of the Year award for his bravery and perseverance. Bravery means ధైర్యము, perseverance means quality of continuing to try to achieve a particular aim despite difficulties. కష్టాలు చాలా ఉంటాయి, కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా తను సాధించాలనుకున్న దాని మీద కంటిన్యూటీని కొనసాగించేటువంటి గుణము కలిగి ఉండటమే పెర్సెవరెన్స్. And once I was in a car and a girl at a traffic lights was giving me the eye. ఒకసారి ఒక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అదేంటంటే, ఒకసారి తను ట్రాఫిక్ దగ్గర లైట్స్ దగ్గర ఆగి ఉన్నారంట కార్లో. అక్కడ ఒక అమ్మాయి అతను అదే పనిగా చూస్తూ ఉందంట. షీ కుడ్ ఓన్లీ సీ మై హెడ్. ఆమె బయట నుండి ఇతను చూస్తున్నప్పుడు ఇతని హెడ్ మాత్రమే బయటకు కనిపిస్తుంది, మిగతా పార్ట్ అంతా కార్ లోపలికే ఉంది. సో ఐ డిసైడెడ్ టు డూ ఏ 360 ఇన్ ద కార్ సీట్ టు ఫ్రీక్ హర్ అవుట్. ఇతను చాలా అందంగా ఉన్నాడని ఆవిడ అదే మాదిరిగా ఆ అమ్మాయి అతను చూస్తూ ఉందంట. చూస్తూ ఉంటే ఆ అమ్మాయిని ఆట పట్టించాలనుకొని ఏం చేశాడు, హీ డిసైడెడ్ టు డూ 360 ఇన్ ద కార్ సీట్ టు ఫ్రీక్ హర్ అవుట్. ఆమెను అలాగే టు ఫ్రీక్ హర్ అవుట్ అనేది ఫ్రేజల్ వర్బ్. Her face was like, oh, what is going on? She sped off really quickly. అంటే ఏం చేశాడు, గుండ్రంగా 360 degrees గుండ్రంగా తిరిగాడు అనమాట కార్లో. తిరగగానే ఆమెను భయపెట్టడం కోసం దాన్ని చూసి భూతమేమో గోస్ట్ అనుకొని ఆవిడ ఏం చేసిందంటే
పరిగెత్తింది అనమాట, అక్కడ నుండి పారిపోయింది. Nick began traveling the world, and in 2008 he went to Hawaii and met surfing master Bethany Hamilton, who had her arm bitten off by a shark when she was 12. ఇక్కడ ఇతను హవాయి దగ్గర దీవులకి వెళ్ళి సర్ఫింగ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నారు 2008లో. ఆ సర్ఫింగ్ మాస్టర్ హర్ నేమ్ ఈస్ బెథానీ హ్యామిల్టన్, హూ హ్యాడ్ హర్ ఆర్మ్, తన చెయ్యి కూడా 12 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆమెను ఒక షార్క్ కట్ చేసి కొరికిందంట. బిటెన్ అంటే కొరికింది, చెయ్యి పోతుంది ఆవిడకి. ఆవిడ సర్ఫింగ్ నేర్పిస్తూ ఉంటే ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకున్నారనమాట. ఆమె గురించి చెప్తూ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ హర్, షీ వాజ్ అమేజింగ్ సెడ్ నిక్. షీ టాట్ మీ, అమేజింగ్ మీన్స్ ఆస్టానిషింగ్, ఆసమ్, surprising woman అని అర్థం. She was amazing said Nick. She taught me how to surf and I was terrified at first. ఆమె నేర్పించేటప్పుడు ఫస్ట్ భయపడ్డాడంట. బట్ వన్స్ ఐ గాట్ అప్ దేర్ ఇట్ ఫెల్ట్ అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్. ఆ తర్వాత చాలా బాగా టోటల్లీ ఆసమ్ అనమాట, అంత బాగా నేర్చుకున్నాడు, ఫైన్గా నేర్చుకున్నాడు. ఐ కాట్ సమ్ వేవ్స్ ప్రెట్టి వెల్. నిక్ క్విక్లీ లెర్న్ హౌ టు డూ ద 360 degree స్పిన్స్ ఆన్ హిజ్ బోర్డ్. ఆ బోర్డు మీద 360 degreesలో కూడా రౌండ్గా తిరగలుగుతాడు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, రౌండ్గా అలాగా 360 degreesలో సర్ఫ్ చేస్తాడు. సీట్ దట్ గాట్ హిమ్ ఆన్ ద కవర్ ఆఫ్ సర్ఫర్ మ్యాగజైన్ విత్ ఇన్ 48 hours. ఇతను ఇంతకుముందు ఎవరు కూడా అలా చేయలేదన్నమాట. అందుకని ఒక సర్ఫర్ మ్యాగజైన్ అని ఉంటుంది, ఆ కవర్ మీద, ఆ బుక్ కవర్ మీద 48 hours ఇతని పేరు, ఫోటో రావడం జరిగింది. నో వన్ హ్యాస్ ఎవర్ డన్ దట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద సర్ఫింగ్. సర్ఫింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళలో ఎవరు కూడా ఇలాంటి యాక్టివిటీ ఎవరు చేయలేదు, ఎవరు సక్సెస్ సాధించలేదు అనమాట. అందుకని 48 hours ఆ మ్యాగజైన్ కవర్ పేజీలో అతని ఫోటో వేయటం జరిగింది మ్యాటర్తో. But I have a very low center of gravity, so I have got pretty good balance. చాలా ఉండటం తక్కువైనా I have got pretty good balance. చక్కగా తన బాడీని బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతున్నాడంట. గ్రావిటీ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మీన్స్ స్టేబిలిటీ. సో ఐ హ్యావ్ గాట్ pretty good balance. ఇతను తన బాడీని చాలా చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతాడు. సర్ఫింగ్ మీన్స్ to take part in the sport of riding on waves on surfboard. సర్ఫ్ మీద, అలల మీద రైడింగ్ చేయడాన్ని సర్ఫింగ్ అంటారు. స్కేట్ బోర్డ్ మీన్స్ a short narrow board with small wheels at each end which you stand on and ride as a sport. Chicken drumstick means the lower part of the leg of a chicken or other bird that is cooked and eaten as ఫుడ్. మనం ఫుడ్గా చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ లెగ్ పీసులు అని తింటాం కదా, వాటితో పోల్చుకున్నాడు తన చిన్న స్మాల్ లెఫ్ట్ లెగ్ని, ఫుట్ని, లెఫ్ట్ ఫుట్. క్లబ్ మీన్స్ ఏ హెవీ స్టిక్ విత్ వన్ హ్యాండ్ థిక్కర్ దాన్ ద అదర్. See here, Nick's speech at a stadium. Nick playing golf. Information. Nick has father, mother, one brother and sister also. Married to a right girl named Kana Mayara. Now he has 2 sons, twins girls. Totally 4 children. Very happy family. Nice family. He has visited different countries all over the world. The football fan is now in a motivational speaker and has travelled to over 24 countries speaking to groups of up to 110,000 people. అతను చాలా ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు తిరిగి వచ్చారు. ఒకప్పుడు ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్ అలా ఇప్పుడు మోటివేషనల్ స్పీకర్ అయ్యి 24 కంట్రీస్లో 110 పీపుల్ని అతను మోటివేషనల్ స్పీచ్ ఇవ్వటం జరిగింది. He moved to Los Angeles 2 years ago and plans to continue to travel the world. 2 సంవత్సరాల క్రితం ఇంకా ప్రపంచం అంతా తిరిగి రావాలి, అందరికీ మోటివేట్ చేయాలి ప్రజలందరినీ అని చెప్పేసి ఆయన లాస్ ఏంజల్స్కి మూవ్ అవ్వటం జరిగింది. దిస్ ఇయర్ హీ విల్ విజిట్ సౌత్ అమెరికా అండ్ ద మిడిల్ ఈస్ట్. If I fail, I try again and again and again.
నేను గనక ఫెయిల్ అయితే లైఫ్లో కానీ ఏదైనా పని చేయటంలో కానీ అనుకున్న దానిలో ఏదైనా సరే ఫెయిల్ అయితే ఐ ట్రై అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. చదువులో కావచ్చు, మనం చేసే పనిలో కావచ్చు, ఎందులోనైనా మనం ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాను. మరి ఇఫ్ యూ ఫెయిల్, మీరు ఫెయిల్ అయితే ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ట్రై అగైన్? మీరు కూడా ప్రయత్నిస్తారా? ద హ్యూమన్ స్పిరిట్ కెన్ హ్యాండిల్ మచ్ వర్స్ దాన్ వీ రియలైజ్. ఇట్ మ్యాటర్స్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫినిష్. ఏ విధంగా మనం సక్సెస్ చేయాలి అనేది మ్యాటర్. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఫినిష్ స్ట్రాంగ్? సెడ్ నిక్. మరి మీరు బలంగా అనుకున్నది సాధిస్తారా అన్నారు. ప్రజలకు నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే, ఐ టెల్ పీపుల్ టు కీప్ ఆన్ గెట్టింగ్ అప్ వెన్ దే ఫాల్. మీరు ఏదైనా లైఫ్లో పడిపోయినప్పుడు, ఫెయిల్ అయినప్పుడు, మీరు మిమ్మల్ని మీరు అండ్ టు ఆల్వేస్ లవ్ దెమ్సెల్వ్స్. మిమ్మల్ని మీరు ముందు ప్రేమించుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోండి, మీ మీద మీరు గౌరవం నమ్మకాన్ని పెట్టుకోండి అని చెప్తా నేను. అయిపోయింది ఇంతటితోనే లైఫ్ అనుకోవద్దు అని చెప్తారంట. ఇఫ్ ఐ క్యాన్ ఎంకరేజ్ జస్ట్ వన్ పర్సన్ దెన్ మై జాబ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఈజ్ డన్. చూసారా మరి, ఇఫ్ ఐ క్యాన్ ఎంకరేజ్ జస్ట్ వన్ పర్సన్, నా లైఫ్ ద్వారా ఒక్క వ్యక్తినైనా నేను మార్చగలిగితే ఈ ప్రపంచంలో నేను నా జన్మకు సార్థకత లభించినట్లే. మై జాబ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఈజ్ డన్. నా జీవితానికి సార్థకత చేకూరినట్టే అని చెప్తున్నాను. వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ టు అస్. ఓకే చిల్డ్రన్, మరి లెసన్ చాలా బాగుంది కదా. మరి కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినా ఎంతో సాధించారు. మరి మనం అన్ని అవయవాలు బాగుండి మనం కూడా ఎంతో కొంత సాధించాలి. డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళకూడదు. మనకున్న అవకాశాలతోనే మనం కూడా డెవలప్ అవ్వి ఫ్యూచర్లో మంచి కెరియర్లో స్థిరపడాలని మీ అందరినీ ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.